నమస్కారం శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సమ్మిట్ లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భవిష్యత్తులో హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీ తయారవుతుందని వ్యాఖ్య. రాష్ట్రంలో యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామన్న ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలే కాకుండా యువతను వ్యాపారవేత్తలుగా తయారు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తుందని వెల్లడి. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశగా తీసుకువెళ్లేందుకు సీఎం చంద్రబాబు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారన్న మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు. ఏపీని హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా మారాలి అని నిర్ణయించామని, అందుకు అవసరమైన టెక్నాలజీ మీరు తీసుకురావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దిశానిర్దేశం చేశారు. మీ ఆలోచనలు వినడానికి, ఆవిష్కరణల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడకు వచ్చాను అని చెప్పుకొచ్చారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ నేపథ్యంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాధాన్యం పెరిగిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో జరిగిన గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సమ్మిట్లో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సమ్మిట్లో వివిధ కంపెనీల సీఈఓలతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం అయ్యారు. ఈ సదస్సులో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాధాన్యం, ప్రస్తుతం ఉన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్తో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఉన్న అవకాశాల గురించి సీఎం చర్చించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, విద్యుత్ సంస్కరణల్ని దేశంలో తొలిసారి ప్రారంభించింది నేనే అని అన్నారు. సంస్కరణలు అమలు చేసిన కారణంగా అప్పట్లో అధికారం కోల్పోయాను అని, ఎనర్జీ తయారీ ఖర్చును ఎలా తగ్గించాలి అని ఆలోచిస్తున్నామని తెలిపారు. తక్కువ ఖర్చుతో హరిత విద్యుత్ తయారీ, స్టోరేజ్పై దృష్టి సారించాం. విద్యుత్ తయారీ సంస్థలు ఈ విషయంపై పరిశోధనలు చేయాలి. ఏపీ ఇలాంటి పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్ర బిందువు కావాలి. కేంద్రం కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్కు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. 500 గిగావాట్ల హరిత విద్యుత్ తయారీ చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. నీతి ఆయోగ్ కూడా దీనిపై దృష్టి సారించింది. మీ అందరికీ బెస్ట్ ప్లేస్ ఏపీలోనే ఉంది కాబట్టి మీరు అందరూ ముందుకు రావాలని ఆయన సూచించారు. న్యూ టెక్నాలజీస్, న్యూ ఇన్నోవేషన్స్, అల్టిమేట్లీ how to reduce the cost of energy. Second angle, because of global warming, how to go for green energy. Once green energy, then time towards downstream industries, storage, ammonia, ethanol, so many innovative ideas. So I am very happy to listen all of you. 2 days you are going to be here. We are having a clear policy. Even our Prime Minister is working in a big way. 500 gigawatt capacity on green energy. That is his mission with the downstream product also. What all you recommend? And then we'll start working in that direction. I am very happy as a planning Niti Aayog member has rightly mentioned. Andhra Pradesh will be hydrogen valley. I am assuring you that it will happen. Towards that, how to bring all technologies for convergence and innovations for convergence. Both will work it out. Every year, if necessary, we will review our performance also from now onwards. Benchmarking. Where are we? Next year, what is the target? Then, how to move forward. You want to do any experiments? Best place is Andhra Pradesh. I am assuring you, you test all your R&D research here. And then we'll implement any innovation. You need proof of concept. Otherwise, it is only innovation. That proof of concept will produce here and we'll scale it up. We'll take nationally, globally, wherever it is having demand. So I'm very happy for that. I'm very happy to associate with you. We'll work together in this. Now we are all talking now clean hydrogen. That is where how to make it power cost effective and affordable. Very interesting experiment we are all thinking now. If you see global warming, all countries are moving how to go for green energy. If you see here, Honorable Prime Minister has announced 500 gigawatts non-fossil fuel energy by 2030. And also net zero by 2070. Clean hydrogen and its derivatives. We are aiming decarbonization and we are discussing today and tomorrow here. This is where circular economy, recycling of water, recycling of energy recovery, so many things we are going to discuss. In this, Andhra Pradesh wanted to play very major role. There is one advantage I wanted to inform all of you. Andhra Pradesh, one advantage solar, second advantage wind, third advantage pumped energy, fourth advantage we are having beautiful sea coast, nearly 1,000 kilometers. Now green hydrogen you wanted to
green hydrogen or ammonia, all these things you want to export, you need port facility. We are having 1,000 kilometers. Now people are coming to Andhra Pradesh because this is another advantage for us. రాష్ట్రంలో యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని ఇచ్చిన హామీను అమలు చేసే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వ పాలన సాగుతుందని విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ తెలిపారు. కేశినేని ఫౌండేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్య అభివృద్ధి సంస్థ, ఎన్టీఆర్ వికాస ఆధ్వర్యంలో ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి జిల్లాలోని ఒక నియోజకవర్గంలో జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, కేశినేని ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ మొగల్రాజపురంలోని పీబీ సిద్ధార్థ కాలేజీలో మెగా జాబ్ మేళాను ఏర్పాటు చేశారు. జాబ్ మేళాలో 2,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు 40 కంపెనీలు ముందుకు వచ్చాయి. ఈ జాబ్ మేళాను ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్లు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో జాబ్ మేళాను నిర్వహించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అన్నారు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగ అవకాశాలే కాకుండా యువతను వ్యాపారవేత్తలుగా కూడా తయారు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబానికో పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేసే లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. యువత ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా తయారయ్యి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలి అని ఆకాంక్షించారు. ఇంటర్వ్యూలకు హాజరై యువత ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాధానం చెప్పి ఉద్యోగాలు సాధించాలి అన్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం కల్పించే అవకాశాలను యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు కేశినేని ఫౌండేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా జరగడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, సీడాప్ ఆధ్వర్యంలో కేశినేని ఫౌండేషన్ సహకారంతో ఇవాళ జాబ్ మేళా విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో విజయవాడ నగరవాసులందరికీ అందించడం జరిగింది. మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించే ధ్యేయంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో. దానిలో భాగంగానే ఈ మెగా జాబ్ మేళా ప్రతి నెల ఒక నియోజకవర్గంలో, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఉన్న 7 నియోజకవర్గంలోనూ జాబ్ మేళా పెట్టే విధంగా క్యాలెండర్ కూడా రూపొందించడం జరిగింది. వీటిలో మేము కూడా ఎమ్మెల్యే గారు కానీ నేను కానీ పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఎక్కువ మందికి అవేర్నెస్ వచ్చే విధంగా మేము కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం. ఎక్కడికక్కడ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ. ఎందుకంటే ఇవాళ విజన్ 2047 కానీ, వికసిత్ భారత్ 2047 కానీ, స్వర్ణాంధ్ర 2047 కానీ రావాలి అంటే అది ఇక్కడ ఉన్న యువకులు వల్లే, ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల వల్లే సాధ్యం. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా కాలేజీ అయిపోగానే రైట్ డైరెక్షన్లో నడవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక. అదేవిధంగా జాబులే కాదు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇచ్చి ఎంటర్ప్రినర్ల కింద కూడా తయారు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కోరిక. ఆయన ఎన్ ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ ఏ హౌస్ అనే నిదానంతో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. జాబ్ మేళాలే కాదు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో కానీ, సీడాప్ ఆధ్వర్యంలో కానీ వాళ్ళకు అవసరమయ్యే ఖర్చులు కూడా సీడాపే భరుస్తుంది. ఆ హాస్టల్ వసతి, 8 నెలల డిగ్రీ కోర్సు, స్కిల్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే విధంగా. అంతేకాకుండా ఎవరన్నా ఎంటర్ప్రినర్ అయితే వాళ్ళ మార్కెటింగ్ను కూడా సీడాప్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తీసుకోబోతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళ యువతని రైట్ డైరెక్షన్లో నడిపించడమే మేము ముందు కర్తవ్యం. చూసాం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో యువత అంతా కూడా ఉద్యోగాలు అవకాశాలు లేక రకరకాల అవకాశాలు కోల్పోవడం జరిగింది. మేము ప్రతినిత్యం కూడా ఇటువంటి జాబ్ మేళాలు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, సీడాప్ ద్వారా నైపుణ్య శిక్షణ, అంతేకాకుండా ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ ఏ హౌస్ ద్వారా ఎంఎస్ఎంఈ లోన్లు, పిఎంఈజీపీ లోన్లు ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క ఇంటిలోనూ పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయటమే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ధ్యేయం. తప్పకుండా ఆ దిశగానే ప్రయాణిస్తున్నామని తెలియజేసుకుంటూ, తప్పకుండా ఇక్కడున్న ఆఫీసర్స్కి నిజంగా చూస్తే ఇక్కడ గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారిని, కలెక్టర్ గారిని కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అందరికీ కూడా చెప్పాం. వాళ్ళ చిన్న ఉద్యోగాలతో ప్రారంభించి వాళ్ళ చక్కటి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. అందరం కూడా అదే విధంగా ఉన్నవాళ్ళమే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళం. తప్పకుండా వాళ్ళందరినీ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని తెలియజేసుకుంటూ, స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఆఫీసర్స్కి, మా కార్పొరేటర్లకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. సీఎం గారు కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు, ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి చోట జాబ్ మేళాలు కండక్ట్ చేసి ఈవెన్ ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ టార్గెట్ కూడా ఇచ్చేసి ఉన్నారు.
టోటల్ మనకు 5 సంవత్సరాల్లో 20 లక్షల జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం. సో అవుట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్, గవర్నమెంట్ కాకుండా మిగతా జాబ్స్. సో దానికి కావాల్సింది ముఖ్యంగా జాబ్ మేళాస్. ఎక్కడైతే పొటెన్షియల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో, ఎవరైతే స్కిల్ హంట్లో ఉన్నారో, ఇటువైపు ఎవరైతే స్కిల్ పొంది ఆల్రెడీ జాబ్ వెళ్ళడానికి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మంచి వేదికను కల్పించి ప్లేస్మెంట్ చేయాలనేది ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దీనికి చేసిన ప్రతి ఒక్క కంపెనీస్కి, కంపెనీ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. విజయవాడ, వైబ్రెంట్ విజయవాడ, హ్యాపెనింగ్ సిటీ. ఇక్కడ చాలా మంది స్కిల్డ్ యూత్స్ ఉన్నారు, చాలా టాలెంట్స్, హిడెన్ టాలెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఇటువంటి వేదికల ప్రకారం మూలకం వాళ్ళందరికీ అవకాశం కల్పించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే జిల్లా యంత్రాంగం ముందుకి వెళ్తా ఉంది. కాబట్టి సో యువర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. కేసినేని ఫౌండేషన్ గారి ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో జరగటం ఇది చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా 70% విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి రావడం జరిగిందని కూడా రికార్డులు చెబుతూ ఉన్నాయి. ఇది ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం పెడతారు. అదేవిధంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ బాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేక ఉద్దేశం కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కానీ, ఒక ఎంప్లాయీ కానీ ఉండాలా, ప్రతి కుటుంబం పేదరికం నుంచి బయటపడాలా. దానికి అనేకమైన కార్యక్రమాలు P4 అని చెప్పి ఎక్కడైనా చదువుకోలేని స్థితిలో ఉన్న పిల్లలకి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు చదువు చెప్పించేదిగా తీర్చిదిద్దడానికి కూడా P4 అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశగా తీసుకువెళ్లేందుకు సీఎం చంద్రబాబు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా తెచ్చుకోలేని వ్యక్తి అడుగడుగునా అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతున్నారని మండిపడ్డారు. విశాఖలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియాతో మాట్లాడారు. పోలవరాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేసిన వారికి ఇవాళ మళ్లీ మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉందా అని రామానాయుడు ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా తెచ్చుకోలేని వ్యక్తి అడుగడుగున అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతున్నారని మండిపడ్డారు. జగన్ హయాంలో గత ప్రభుత్వం పోలవరాన్ని ధ్వంసం చేసింది అన్నారు. 2027 డిసెంబర్ కల్లా ఈ ప్రాజెక్టుకు పూర్తి చేసి గోదావరి వరద నీరు ఉత్తరాంధ్రకు, రాయలసీమకు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లా. వెలిగొండ్ల ప్రాజెక్టుకు దశాబ్దాల తరబడి పెండింగ్లో ఉందన్నారు. 2026 కల్లా పూర్తి చేసిన ప్రకాశం జిల్లాకు నీరిస్తామని అన్నారు. 5 సంవత్సరాలు జగన్ ఉత్తరాంధ్రపై కపట ప్రేమ చూపించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ రేపు 2047 లోపు మళ్ళీ తెలుగు జాతి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థాయికి నిలపాలనేటువంటి ఆలోచనతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతో శ్రమించి పనిచేస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా తెచ్చుకోలేనిటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు అడుగడుగున కూడా ఆ మాదిరి రాక్షసత్వం ప్రదర్శిస్తూ అడ్డుపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక పక్క మీరు చూస్తూ ఉన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి, ఆ రోజునటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రులు ఏం చెప్పారు? పోలవరం ఎప్పటికీ పూర్తి కాదు, పోలవరాన్ని మనం చూడలేము అని వాళ్ళు ఆ రోజు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. పోలవరం ఎవ్వరికీ అర్థం కాదు, ఎందుకంటే మాకే అర్థం కాలేదని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రకంగా పోలవరాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేసేసినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు మళ్ళీ పోలవరం గురించి మాట్లాడడం. నిన్న కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏదైతే పోలవరానికి సంబంధించి 41 అదేవిధంగా 45 ఎత్తు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అసలు 2019 చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత వరకు ఎప్పుడైనా 41.15 అని కానీ 45.72 అని కానీ ఎక్కడైనా ఉందా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం? 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాతే +41 +45 తీసుకొచ్చిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఏదైతే ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 అని తీసుకొచ్చిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి. అంటే ఆ రకంగా పోలవరానికి ధ్వంసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే చేయడం కాకుండా కేంద్రంలో కూడా ఆ రోజు నీ కేసుల భయమో లేకపోతే నీ ఆస్తుల కోసమో నీ బెయిల్ రద్దు కోసమో ఆ రోజు పోలవరాన్ని కూడా మరి ఆ రోజు విధ్వంసం చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఈరోజు ఆ పోలవరాన్ని రేపు 2027 డిసెంబర్ కల్లా పూర్తి చేసి ఆ గోదావరి వరద నీరు ఇటు ఉత్తరాంధ్రకు అటు రాయలసీమకు వస్తామని ఒక లక్ష్యంతో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటే, ఇంకొక పక్క ప్రకాశం జిల్లా అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లా వెలిగొండ దశాబ్దాల తరబడి అది పెండింగ్లో ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని 2026 కల్లా ఆ వెలిగొండను పూర్తి చేసి ఫ్లోరైడ్
వెనకబడినటువంటి ప్రాంతమైనటువంటి ప్రకాశం జిల్లాకు నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటూ ఉంటే నిన్ననే చూశారు హంద్రీనేవా 5 సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో హంద్రీనేవాకు ₹1 పెట్ల, ఒక అరబస్తా సిమెంట్ పెట్ల, ఒక తట్ట మట్టి తీయలా. కానీ 5 సంవత్సరాల్లో ఆయన చేయనటువంటి పనిని 1 సంవత్సరంలోనే చేసి చూపించి నిన్న ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హంద్రీనేవా మరి యొక్క 3850 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యం నీటిని నిన్న విడుదల చేయడం కానీ రాష్ట్రంలో 39,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టే 22 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. వీటి ద్వారా 30,899 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఏర్పాటవుతున్న పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టుల చుట్టూ సంబంధిత ఎకోసిస్టమ్ వచ్చేలా చూడాలి అని సీఎం ఆదేశించారు. ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 8వ రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశం జరిగింది. ఇందులో ఐటీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఇంధన, పర్యాటక రంగాలకు సంబంధించిన 39,000 కోట్లకు పైగా విలువైన పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపారు. దీని ద్వారా ఆయా ప్రాజెక్టులతో పాటు స్థానికులు, అనుబంధ సంస్థలకు లబ్ధి కలుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో విద్య, నిపుణత క్రియాశీలక పాత్ర అని నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు డాక్టర్ అరవింద్ వీరమణి తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఆర్థిక పురోగతిలో అగ్రభాగంలో నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. 2040 నాటికి మన దేశం వికసిత్ భారత్గా ఎదగాలి అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంకల్పించారని విజయవాడ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వ్యాపారులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో తెలిపారు. నగరంలోని వివిధ వ్యాపారుల అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. జీఎస్టీలో భవిష్యత్తులో మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయనే సందేహాలను పలువురు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు నీతి ఆయోగ్ కమిటీ సభ్యుల దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నీతి ఆయోగ్ కమిటీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ఈ లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే అందరి భాగస్వామ్యం అవసరమని అన్నారు. చిన్న, మధ్యతరహా పారిశ్రామికవేత్తలు తెలియచేసే విషయాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వాటి పరిష్కారానికి తన వంతు చొరవ చూపుతానని హామీ ఇచ్చారు. మన దేశం అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగేందుకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే విద్య, నైపుణ్యానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. The whole idea of Niti was to reverse that process in a way, which is to have a broad vision, and then the public should be participating in making those vision into reality. So the Honorable Prime Minister has talked about Viksit Bharat, Viksit Rajya, Viksit districts. Every organization like your chamber, think tanks, other organizations having their own vision of what the future would look like. Okay, what is it that we want 2047? What is Viksit Bharat that we think of? Okay, so that is the basic idea of the Prime Minister, that everybody should participate and be part of building, even conceptualizing, making a vision of what they in their area would like Viksit Bharat to be. Now, let me focus on some of the things which, I have been in Niti for about 2 years, and as I said, my basic approach is to understand what is needed on the ground. What is it the problem is? It is not to find fault, This is what I tell the officials. I am not here to find fault with anybody or to make judgments about anybody. My purpose is to understand. So let me talk about a few things which I have learnt in the last 2 years. ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథిగా అరవింద్ వీరమణి గారు మన విజయవాడ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీకి విచ్చేయడం జరిగిందండి. ఇది ముఖ్యంగా ఆర్థిక సలహాదారుగా, మన ప్రణాళిక సంఘం మెంబర్గా కూడా ఉన్నారు. వీరి నీతి ఆయోగ్ మెంబర్గా నియమితులు ఇవ్వడం ఆనందం. వారు ముఖ్యంగా విజయవాడ రావడం, ఎంఎస్ఎంఈ యొక్క విధి విధానాల గురించి, గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీల గురించి, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మాకు వివరించడానికి, దాంట్లో ఉన్న లోటుబాట్ల గురించి, మన యొక్క దాన్ని తీర్చడానికి గురించి, వారి యొక్క సజెషన్స్ చెప్పడానికి వారు విచ్చేయడం జరిగిందండి. ఈ సందర్భంగా వారు మన ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి రావడం మనకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ సెంట్రల్ సభ్యులైన అరవింద్ వీరమణి గారు మనతో ఈరోజు ఇక్కడ ఉండటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. విజయవాడ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నుంచి వారిని ఎండార్స్ చేసి, అట్లాగే వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది.
నీతి ఆయోగ్ సెంట్రల్ మెంబర్ అంటే ఏంటి? ఇందాక వారు చెప్పారు, వికసిత భారత్ అనేది ఏదైతే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి ఆలోచన విధానం ఉందో దానికి సంబంధించిన మెంబర్లు. వారు వివిధ రంగాల్లో సేవలు అందించి సుమారు 100కు పైన పుస్తకాలు రచించిన గొప్ప వ్యక్తి. వారు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేశంలో ఎలా ఉంది, మేము అన్ని చోట్లకి విజిట్ చేస్తూ ఉంటాం, పిల్లల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, లోకల్ పబ్లిక్ పరిస్థితి ఉంది, ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉందనేది మేము అన్నీ కూడా తీసుకొని ప్రభుత్వానికి, నరేంద్ర మోడీ గారికి, వారికి కూడా అందజేస్తూ ఉంటామని చెప్పి అన్నారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం వల్ల విజయవాడ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సభ్యులకే కాకుండా విజయవాడ నగరం మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యాపారస్తులకి, ఇండస్ట్రీల వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న 8 మంది ముఖ్య సభ్యుల్లో అరవింద్ గారు ఒకరు. సో కనుక ఇప్పుడు మన సభ్యులు ఎవరన్నా సరే మనకు జిఎస్టీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, రెవెన్యూ, అట్లాగే మన రీసెంట్గా ప్రేస్ చేస్తున్న ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కానీ ఇంకేదన్నా సరే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మనకున్న సమస్యలన్నీ కూడా వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే వారికి ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రిఫర్ చేసి ఆ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అయ్యేటట్టు చూస్తానన్నారు. కనుక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా అదృష్టంగా, సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వేడి ఉక్క పోతతో గత కొద్ది రోజులుగా అవస్థలు పడుతున్న ఏపీ ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. రాబోయే 2 రోజుల్లో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యానంలో దిగువ ట్రోపో ఆవరణంలో నైరుతి పశ్చిమ గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా యానంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. నేడు ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలో ఓ మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలకు అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, బలమైన ఈదురు గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. శనివారం ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు, మిగిలిన చోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాలు పలు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, బలమైన ఈదురు గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. గురువారం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. కాకినాడ, తూని, నరసాపురం, మచిలీపట్నం, నందిగామ, బాపట్ల, గన్నవరం, జంగమేశ్వరంపురం, ఒంగోలు, నెల్లూరు తదితర ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా కంటే 3 నుంచి 6 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదైనట్లు తెలిపారు. ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, కోనసీమ, శ్రీకాకుళం తదితర జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిశాయి. రాత్రి 8 గంటల వరకు అత్యధికంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఉటుకూరులో 70.25 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. ఏపీలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్ అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లిందని మోడీ ప్లహల్గం టెర్రరిస్టులపై తీసుకున్న చర్యలు చూశాం. అలాగే ఆర్థిక ఉగ్రవాదులపై కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈడీ అధికారులు చిన్న వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటారు, కానీ లిక్కర్ స్కామ్లో చాలా మంది పేదల ప్రాణాలు పోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో జరిగిన భారీ లిక్కర్ స్కామ్పై ఈడీ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏపీ మద్యం స్కామ్పై కూడా విచారణ చేయాలని కోరారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో లిక్కర్ కేసు ఒక సెన్సేషనల్ కేసు అయిపోయింది. దేశంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి స్కామ్ అయిపోయింది. నేనేమంటానంటే మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ 11 ఏళ్ల పాలనలో ఆయనకి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈవెన్ పహల్గామ్ మీద ఉగ్రవాదులు దాడులు చేయించి ఆ టెర్రరిస్టులు అంతు చూశాడు. ఇక్కడ నేనేమంటానంటే అదేవిధంగా ఎకనామిక్ టెర్రరిస్టుల సంగతి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు 150 కోట్లు. ఇప్పుడు కాళేశ్వరం మీద కూడా ఈడీ విచారణ మొదలుపెట్టింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు మీద ఈడీ విచారణ మొదలుపెట్టింది. ఇక్కడ 1000 కోట్లు ఇంటర్నేషనల్ స్కామ్. దుబాయ్ నుంచి
మనీ రూటింగ్, ఇవన్నీ దీంట్లో ఐఏఎస్లు అరెస్ట్ అయినారు, ఐఏఎస్లు జైల్లో ఉన్నారు. ఒక కీలక వ్యక్తి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు రాష్ట్రంలో, ఆయన ప్రమేయంతో 3,200 కోట్లు ఇప్పటికి లెక్క తేలింది. ఇటువంటి కేసులో ఈడీ విచారణ చేపట్టాలా? నేను చూసా మీడియాలో, ఒక వ్యక్తి ఆయన సోషల్ మీడియాలో నేను 50 కోట్లు పెట్టి కుక్క కొన్నాను అని చెప్పాడు, కుక్క పిల్ల. వెంటనే ఈడీ రైడ్ చేసింది. తర్వాత నేను సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ మెసేజ్ పెట్టానని చెప్తే వెనక్కి వచ్చింది. 5 కోట్లు 10 కోట్లు కూడా ఈడీ రైడ్ చేసేసి సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. నేనేమంటానంటే ఇక్కడ కూటమి ప్రభుత్వానికి, మోడీ గారికి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, బరి తెగించిన స్కామ్ ఇది, మనుషుల ప్రాణాలు తీసిన స్కామ్. 3,200 కోట్లు ఒకటే కాదు, 30,000 మంది ప్రాణాలు బలిగి ఉన్నది ఈ ఇల్లిసిట్ లిక్కర్. ప్లస్ లక్షల మందిని బెడ్ రిడన్, హాస్పిటలైజ్ అయిపోయినారు, పనికి రాకుండా పోయినారు. ఇంత పెద్ద ఘోరమైన దోపిడీ నేరం, దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అక్కడ టెర్రరిస్టులని ఎట్లా అంతం చేశారో, ఇట్లా ఎకనామిక్ టెర్రరిస్టులు కూడా మోడీ గారు సీరియస్గా తీసుకొని అంతు చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఏదేమైనా ఈడీ వెంటనే స్పందించి దీన్ని ఇటువంటివి అంటే ఒక మెసేజ్ దేశంలో పోవాలా, ప్రజలు నమ్మి ఒక ఛాన్స్ అంటే ఎన్నుకుంటే వాళ్ళే ఇటువంటి బరితెగింపుకి పాల్పడితే పరిణామాలు ఎట్టుంటాయని అనేది దేశ ప్రజలు గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్లాస్టిక్ రహిత కార్యాలయాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ తెలిపారు. ఒకసారి వినియోగించి పడవేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువుల నియంత్రణకు దశలవారీగా తగిన చర్యలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. స్వర్ణాంధ్ర P4 ఫౌండేషన్, స్వర్ణాంధ్ర, స్వచ్ఛాంధ్ర, MSME పార్కులు మరియు ర్యాంపు, ప్రధానమంత్రి ఆదర్శ గ్రామ యోజన తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర సచివాలయం నుండి జిల్లా కలెక్టర్లు, సంబంధిత శాఖల అధికారులతో ఆయన వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా CS మాట్లాడుతూ వచ్చే అక్టోబర్ నాటికి 17 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ప్లాస్టిక్ రహిత కార్పొరేషన్లుగా ప్రకటించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. తదుపరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్లాస్టిక్ వస్తువుల నిషేధానికి చర్యలు తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్లాస్టిక్ వల్ల, ముఖ్యంగా ఒకసారి వాడి పడవేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వల్ల జల, వాయు కాలుష్యంతో పర్యావరణానికి కలుగుతున్న హానిని గురించి ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించేందుకు పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులకు CS స్పష్టం చేశారు. ప్లాస్టిక్ వస్తువులు తయారు చేసే వివిధ తయారీదారులకు కూడా దీనిపై పూర్తిగా అవగాహన కల్పించవలసిన అవసరం ఉందని, దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని CS విజయానంద్ చెప్పారు. ఈ స్వర్ణాంధ్ర P4 కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసేందుకు కలెక్టర్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ప్రధానమంత్రి ఆదర్శ గ్రామ యోజన కింద 1027 గ్రామాలు ఎంపిక చేయగా ఇప్పటికే 765 గ్రామాలను గ్రామ అభివృద్ధి ప్రణాళిక ఆదర్శ గ్రామాలుగా ప్రకటించడం జరిగిందని, మిగతా 262 గ్రామాలను కూడా త్వరితగతిన ప్రకటించేందుకు కృషి చేయాలని CS విజయానంద్ కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో సాంఘిక మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల కార్యదర్శి MM నాయక్, IT శాఖ కార్యదర్శి K. భాస్కర్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ N. యువరాజ్, APIIC MD అభిషిక్త్ కిషోర్, హిమాంశు శుక్లా, RTGS CEO ప్రఖర్ జైన్, స్వర్ణాంధ్ర P4 ఫౌండేషన్ CEO నరేష్ కుమార్, MSME CEO విశ్వ, సోషల్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ లావణ్య వేణి పాల్గొన్నారు. వర్చువల్గా CM కార్యదర్శి ప్రద్యుమ్న, జిల్లా కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సమిట్ లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, భవిష్యత్తులో హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీ తయారవుతుందని వ్యాఖ్య. రాష్ట్రంలో యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామన్న ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలే కాకుండా యువతను వ్యాపారవేత్తలుగా తయారు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తుందని వెల్లడి. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశగా తీసుకువెళ్లేందుకు సీఎం చంద్రబాబు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారన్న మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్.